organization, Bengaluru. It is wonderful time for me personally. I think I should offer myself through this Skype satsang at Thai feet without any conditions attached to it. Under lockdown, last 180 days or so, facing a lot of issues by each and every one of us. Let's all join hands, hearts, and heads to pray one thing at the feet of divine feet of our beloved Swami. Samasta loka sukhino bhavantu. More than 215 countries in the world are affected because of this corona, COVID-19. This is the time ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕರೋನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರುಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕರೋನಾ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕರುಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರುಣ that will keep us out of corona. You know, there is a word called corona. It has been explained in scientific terms. They termed it as a corona, but I see a Hindi term linked in that. Hindi mein corona means what? You do it, do something. Corona, kuch corona, abhi corona, aaj corona. आज करे तो अब करो, अब करे तो. That is what Kabir Das Doha. Corona means let us do something for this country, for this. Let us offer ourselves at Thai feet of our beloved Swami. Ivaga ivottu, while we were, I'm trying to talk to you all, my dear Sai soul dears. No, I normally coin this word. I coined it soul dears. Who is called soldier? Soldier is one who protect the country at the borders. But I term Sai Sainiks as soul dears, means Atma Bandhugalu. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯಿಗೆ ಸಾಯಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ I treat every one of us as soul dear of Satya Sai Baba. So, while before we go further, I would like to remember the wonderful time I had with Dr. R.S. Padmanabhan, Srimati Kamala Padmanabhan, Sucharitamma, Gangadhara Shetty Garu. These are all four soul dears who made heavenly difference to my life in Bengaluru during my stay between 1990 to 96, more than 6 years. It was they who gave me life in Satya Sai mission in Karnataka. If I remember well, it was our beloved Padmanabhan Garu given scholarship for me to learn English, spoken English in Bengaluru. Satya Sai Trust Karnataka gave me scholarship to refine my vocabulary, refine my language. Because during 90s, I was only aware of Telugu. Telugulo మాట్లాడడం తప్ప వేరే భాష రాని సందర్భంలో కమలా పద్మనాభన్ గారు, ఆర్ఎస్ పద్మనాభన్ గారు నన్ను దగ్గరికి తీసుకొని they nurtured me and they encouraged me to go around. And it was in that situation I used to go
every center, from center to center, I used to visit and I used to speak in pure Telugu. చాలా చాలా ప్రేమ అనురాగాలు నేను బెంగళూరులో పొందాను. కర్ణాటక సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ కి ఆల్వేస్ ఐ విల్ బి indebted. Whatever I am today, it is because of such wonderful people who infused life, love, values into my living. So I take this opportunity to go before these people. Of course, Padmanabhan Garu, Srimati Padmanabhan Garu is no more with us, but I remember them in Jayanagar 4th block, opposite to RV College, if I am not wrong. So that was life before I came to Andhra Pradesh. Today, ఈరోజు మన టాపిక్ పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వ అని చెప్పాము. Am I audible to everyone? Is that okay? Should I continue? Yes, sir. Yes, sir. Yes, we are able to hear. Okay. So, పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వ అని చెప్పాము. నిజంగా చెప్పాలంటే there are hundreds of books on వ్యక్తిత్వ వికాస, hundreds. But somehow నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా I'm really not so happy about this one-sided personality development. I used to think, is this all? If I am rightly dressed, rightly speaking, rightly writing, rightly talking, rightly, making up, is this all about our personality? These are all the questions used to pain me in deep. అట్లాంటి ప్రశ్నలకి సమాధానాలు నాకు స్వామి వారి సమక్షంలో దొరికాయి. My first visit to Swami was in the year 1982 during the International Sri Satya Sai Bal Vikas Conference. As a part of Swami's 60th birthday, entire world organization centers brought around 10,000 little kids from second group Bal Vikas to pre-Sevadal Bal Vikas. It was that time I visited for the first time. And that means 80, 90, 2000, 2020, around 4 decades of association with our Swami, his teachings, his life and mission. So, in process lo, when I was in Bal Vikas, I used to read a lot. చాలా బుక్స్ చదివేవాడిని, స్వామి బుక్స్ చదివేవాడిని. అసలు స్వామి ఉపన్యాసాలంటే చెవి కోసుకొని అరే వీ షుడ్ లిసన్ టు స్వామి అని చెప్పి నేను పరిగెత్తి వెళ్ళేవాడిని. స్వామి ఉపన్యాసం చెప్తూ ఉంటే I used to write every bit and bit. There were days no audio, video recordings. It's only audio recording. అందరూ క్యాసెట్స్, టేప్ రికార్డర్లు పెట్టి రికార్డ్ చేసుకునేవాళ్ళు. I don't have audio record, but obviously every teaching hit into my heart. So చాలా సంతోషపడేవాడిని. అది అలాగే ఎక్కడికి వెళ్ళినా చెప్పేవాడిని, ఎలా ఎక్కడికి వెళ్ళినా మాట్లాడేవాడిని. During the course of during summer course also in Bengaluru, I used to go for summer course every day. సో ఇలా అక్కడ జరిగే విశేషాలన్నీ మళ్ళీ సెంటర్కి వచ్చి ఆర్గనైజేషన్ బనశంకరి, జయనగర 4th block, 3rd block, వివిపురం, these places, Koramangala, those places I used to go and talk to the people. So ఈ ప్రాసెస్ లో ఏమైంది అంటే I used to see Swami how he is presenting himself. సో అలాంటి ఎన్నో రకాల అబ్జర్వేషన్స్ అయితేనేమి, రీసెర్చ్ అయితేనేమి, రీడింగ్ అయితేనేమి, రైటింగ్ అయితేనేమి, మేడ్ మీ టు థింక్ బియాండ్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. చాలా సార్లు నేను బుక్కులు చదువుతున్నప్పుడు చాలా ప్రైవేట్, ఎంతో మంది మహానుభావులు, చాలా ఆథర్స్ ఎన్నో వందల వేల పుస్తకాలు రాశారు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద. కానీ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ లో అవర్ కల్చర్, our system, our values చాలా డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీకి ప్రసాదిస్తున్నాయి. డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ కాదు, నిజంగా చెప్పాలంటే పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రసాదిస్తాయి అని నేను అనుకున్నాను.
సో ఐ స్టార్టెడ్ రీసెర్చింగ్ ఇట్ ఫర్దర్. అలాంటి దానిలో నాకు వచ్చినటువంటి కొన్ని థీమ్స్ ని నేను కోడిఫై చేస్తే అండ్ బయటికి వచ్చింది ఈ పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వము అనేటువంటిది. ఈ పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వంలో 5 పేపర్స్ 5 టైటిల్స్ నేను తీసుకున్నాను. ఈ 5 టైటిల్స్ ఏమిటి అంటే, ఎవరికైతే ఒక్కొక్క పేపర్లో 100% మార్క్స్ వస్తుందో, 5 పేపర్స్ కి పాస్ అవుతారో వాళ్ళకి నిజంగా పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వం ఉన్నట్టు అని కొద్దిగా నేను తీసుకున్నాను, ఒక మ్యాప్ లాగా వేసుకున్నాను. అయితే 5 పేపర్స్ ఏమిటి అంటే, ఫస్ట్ పేపర్ ఈజ్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఇండివిజువాలిటీ. ఎక్సలెంట్ ఇండివిజువల్ గా ఉండాలి మనం. ఇది ఈ ఫస్ట్ టాపిక్ క్రింద వచ్చేదే సో మెనీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్. మన ప్రపంచంలో దొరికే ప్రతి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్ కూడా ఓన్లీ ఫస్ట్ టాపిక్ నే కవర్ చేస్తుంది, ఎక్సలెంట్ ఇండివిజువల్స్ తయారు చేస్తోంది. అయితే ఎక్సలెంట్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఏంటి అనేది కాస్త మనం తీవ్రంగా ఆలోచిస్తే, లోతుగా డీప్ గా ఆలోచిస్తే, ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ఎక్సలెంట్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ అవర్ సత్యసాయి భగవాన్. సత్యసాయి బాబాని చూస్తే ఒక వ్యక్తి ఎలా ఉండాలో మనకి అర్థమవుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది. కారణం, ఐ యూస్ టు వెరీ క్లోజ్లీ అబ్జర్వ్ స్వామి. నేను ఎప్పుడు కూడా స్వామి పబ్లిక్ లో ఉన్నప్పుడు తుమ్మింది చూడలేదు, కాఫ్ చేసింది చూడలేదు, డ్రెస్ మడతలతో అంటే ఫోల్డెడ్ డ్రెస్సులు వేసుకున్నది చూడలేదు, స్వెట్టింగ్ చూడలేదు. ఎంత పర్ఫెక్ట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ గా ఉన్నారు అంటే స్వామి, చూసిన వాళ్ళకి అయ్యో ఏంటిది స్వామి అలసిపోలేదే అని. కానీ ఐ రిమెంబర్, ఒకవేళ ఏమైనా స్వామి రోబుకి కాస్త స్వెట్ అంటినా వెంటనే స్వామి ఏమీ తెలియనట్టుగా లోపలికి వెళ్ళిపోయి వెంటనే ఒక ఫ్రెష్ డ్రెస్ వేసుకుని వచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి. అంటే సచ్ ఈస్ ద కాన్షియస్ ఎఫోర్ట్ బై స్వామి. స్వామి దేవుడు అవ్వచ్చు, స్వామి భగవంతుడు అవ్వచ్చు, కానీ ఒక మనిషిగా ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనందరికీ తెలుసు పబ్లిక్ లో ఎలా మాట్లాడాలి అని, పబ్లిక్ లో 10 మంది ఉన్నప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలి అని. చాలా సార్లు ఏ రామకృష్ణ ఇట్రా సాయిరామ్ అని మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. బట్ యు సీ స్వామి హౌ హీ కాల్స్, హీ విల్ జస్ట్ లుక్ అట్ ద ఐస్, ఇన్ టు దట్ ఐస్. అసలు వాడిని పిలిచాడా లేదా అనేంత అద్భుతంగా స్వామి యూస్ టు కాల్ ద పీపుల్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ మీటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్టేజ్ టు ద భజన్ బాయ్స్ కి ఏదైనా సిగ్నల్ ఇవ్వాలన్నా కూడా స్వామి యూస్ టు హ్యావ్ హిజ్ ఓన్ సిగ్నల్స్. అంటే ఒక పర్సనాలిటీ ఎలా కూర్చోవాలి, ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఇన్క్లూడింగ్ ద వేవింగ్ ఆఫ్ హిస్ హెయిర్స్ అండ్ టచింగ్ ఆఫ్ హిస్ హెయిర్స్. ఎక్కడైనా దురద పట్టినా, ఎక్కడైనా ఇచ్చింగ్ ఉన్నా దాన్ని అసలు అది అంత సమ్మోహనమైనటువంటి రూపంలో స్వామి నార్మలీ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ హిస్ బాడీ అనిపిస్తుంది. అలా స్వామిలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విషయము కూడా ఒక పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్, పర్సనాలిటీ వ్యక్తిత్వ వికాసానికి ఒక ప్రత్యక్ష నిదర్శనము అని చెప్పుకోవాలి. స్వామి మాట, స్వామి పాట, స్వామి చేత, స్వామి ఆట, స్వామి సందేశము, స్వామి యొక్క భావన, స్వామి ఇది ఏది చూసినా సరే కంప్లీట్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ స్వామి గివ్స్ us so many values in life. సో ఎక్సలెంట్ ఇండివిజువల్ అంటే కేవలం మన వేష భాష మాత్రమే బాగుండడం కాదు, ఇన్నర్ బీయింగ్ కూడా బాగుండాలి అని మనం తెలుసుకోవాలి. ఇన్నర్ బీయింగ్ లేకుండా బయటంతా హలో హలో, లోనంతా హాలో హాలో, చెప్తారు కోటి చెయ్యరు ఒక్కటి చెప్పుడు సులభంబు చేయుట కష్టంబు దాటకైనా వాని తాతకైనా అన్నారు మన స్వామి. సో సే హాయ్ హాయ్, హలో హలో outside, హాలో హాలో inside. Do tell 100 things, don't do anything. They are not heroes, they are zeros antar Swami. So put everything into practice, whatever we learned in the life. This is what is the first dictum in this Paripurna Vyaktitva. So first dictum lo, Paripurna Vyaktitvam lo, first paper, let us be excellent individuals. If you believe Swami, wonderful. If you are not believing Swami, also wonderful. But let us be perfect human being. Let us be pure human being. Then you don't have to worry about anything else in this world and creation అని చెప్పుకోవాలి మనం. కారణం, మనం భక్తులమా కాదా అని ఎవరు చూడరు, మన పర్సనాలిటీ ఏం ప్రజెంట్ చేస్తున్నాం సమాజంలో అనేది.
So many people used to cry when Swami left his physical form years back. They used to ask me, "Are Swami said 96 years, 86 years ke depart ayipayare ani." But I used to tell everyone, if you are a perfect individual, real soul dear of Satya Sai Baba, you are yourself will be presented as Satya Sai Baba in the public domain. అంటే మనం నిజమైనటువంటి భక్తులైతే మనలో ఒక్కొక్క మనిషిలో ఒక సత్యసాయి బాబా కనిపించాలి. దిస్ ఈస్ వాట్ స్వామి మెంట్. కొన్నేళ్ళు చూడండి, ఇంటింట సత్యసాయి వస్తాడు, ఇంటింట ఇంచించు సత్యసాయి వస్తాడు అని చెప్పి. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? స్వామి, డోంట్ ఎక్స్పెక్ట్ స్వామి టు టేక్ 100 forms, 1000 forms. In Vedas it is being told, Sahasra Sirsha Purusha Sahasraksh Sahasrapad Sabhumim Viswato Vrutva Atyatistad Dashangulam. Means what? సహస్రమైనటువంటి ఆ శీర్షములు కలిగినటువంటి ఎవరు? సత్యసాయి బాబాకి విశ్వరూపం ఏమిటి? సత్యసాయి బాబా విశ్వరూపము వి ద సోల్ డియర్స్ ఆఫ్ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్. మనం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ సత్యసాయి యొక్క వాల్యూ కనపడాలి ప్రజలకి. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పర్ఫెక్షన్, ఫస్ట్ పర్సనాలిటీ ఇన్ ద టైటిల్ నెంబర్ 1. లెట్ us be excellent individuals. ఎక్సలెంట్ ఇండివిజువల్స్ అంటే ఎట్లా వస్తుంది ఆలోచిస్తే, మంచి అలవాట్లు ఉండాలి. ఈ రోజుకి ఈవెన్ టుడే ఆఫ్టర్ 86 years ఆఫ్ స్వామిస్ మిషన్, ఈవెన్ టుడే వీఆర్ నాట్ అవే ఫ్రమ్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. We so-called Satya Sai devotees. There are people who smoke. There are people who drink. There are people who, who lies and who takes no care for the people around in the family. So I think perfect ga Swami soul dear ante మనం మంచిగా ఉందాం. Let us be wonderful human beings. Sai soul dears. మంచి బట్టలు వేసుకోవడం, మంచి డ్రెస్ వేసుకోవడం, మంచి మేకప్ వేసుకోవడం, మంచి పౌడర్ వేసుకోవడం ఇది కాదు. ఒకరెవరైనా చూస్తే మనకు విభూతి ఉందా లేదా అని డోంట్ హ్యావ్ టు వరీ. విభూతిని చూసి మీరు సత్యసాయి డివోటీసా అని అడిగితే అది కాదు. ఫస్ట్ పేపర్ లో మనం పాస్ అయ్యాము అంటే నువ్వు కలర్ డ్రెస్ వేసుకున్నా సరే మనల్ని చూస్తే వాడు సత్యసాయి బాబా కనపడాలి. దాట్ ఈస్ ద రియల్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ టైటిల్, లెట్ us be excellent individuals. సో మనం మంచి అలవాట్లు, మంచి భావన, మంచి మాట, మంచి చేత, మంచి ఆట, మంచి పాట, మంచి కీర్తన ఇవన్నీ చేస్తే మొదటి పేపర్లో 10 మార్కులు వస్తుంది. 10 marks out of 10. సామాన్యంగా సత్యసాయి బాబాని నమ్మిన వాళ్ళందరము కూడా ఖచ్చితంగా 100కి 90% వండర్ఫుల్ పీపులే ఉన్నారండి. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్ ఈ రోజుకి ఇంకా 3 కాలాలు 4 కాలాలు వర్షాలు గీతాలు పడుతున్నాయి అనిపిస్తుంది. కానీ వీ షుడ్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ అవర్ ఇంటరాక్షన్స్ ఇన్ ద పబ్లిక్. దిస్ ఈస్ నెంబర్ 1. సో మేమంతా బాగున్నాం, వాట్ ఈస్ దేర్ దట్ వీ డోంట్ హ్యావ్? మేమంతా బాగున్నాం, నెక్స్ట్ పేపర్ ఏంటి అని అడుగుతారు. ఫస్ట్ పేపర్ లో అందరికీ ఖచ్చితంగా 10కి 10 మార్క్స్ రావాల్సిందే, వస్తాయి. నేను బల్లగుద్ది చెప్తాను అవసరం అయితే. ఎందుకంటే సత్యసాయి బాబా పిల్లలు అంటే, సత్యసాయి బాబా డివోటీస్ అంటే తప్పకుండా మంచి వాళ్ళుగా ఉంటారు. వండర్ఫుల్. అయితే ఏమిటి, నేను మంచి అయితే చాలా, నేనొక్కటే మంచిగా ఉంటే చాలా అంటే సెకండ్ పేపర్ టెల్స్, ఏ డోంట్ ఇగ్నోర్ మీ, ఐ ఆమ్ దేర్ టు, ఐ ఆమ్ ఆల్సో దేర్ ఇన్ దిస్ పేపర్. ఏం పేపర్ అది? టైటిల్ ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. ఎక్సలెన్స్ ఇన్ ఫ్యామిలీ. మనం మంచిగా ఉంటే ప్రయోజనం లేదు. మనతో పాటు మన చుట్టూ ఉన్న ఈకో సిస్టమ్ లో ప్రధానమైన సోపానం ఫ్యామిలీ. ఫ్యామిలీలో కరెక్ట్ గా ఉన్నామా? అమ్మా నాన్నని ప్రేమిస్తున్నామా? సిబ్లింగ్స్ ని కేర్ తీసుకుంటున్నామా? పెళ్ళాం పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నామా? స్పౌస్ ని, చిల్డ్రన్ ని చూసుకుంటున్నామా? వెదర్ వీఆర్ ఏబుల్ టు డూ అవర్ జస్టిస్ టు దీస్ పీపుల్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ అనేది మనం చూసుకోవాలి. బయటంతా మనం ఎంతో పెద్ద పేరు తెచ్చుకోవచ్చు, పర్సనల్ గా ఎంతో అకంప్లిష్డ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇంట్లో స్పౌస్ తో కొట్లాడుతూ ఉంటే ప్రయోజనం ఏమో చెప్పండి. సో ఐ లెర్న్డ్ ఇట్ ఫ్రమ్ స్వామి. స్వామి యూస్ టు టెల్, బంగారు వివాహము చేసుకోవడం కాదురా, అందరూ కూడా నాకు సీత లాంటి ఆ భార్య కావాలంటాడు, రావణుడు లాంటి మనసు పెట్టుకొని ఉంటాడు రా, ఎట్లా అవుతుంది రా శాంతి, మనశ్శాంతి ఎలా వస్తుంది ఫ్యామిలీస్ లో అంటారు. Swami used to tell one more thing. I think during one of the interviews, Swami said, asked us, who is, real Tallidandrulu ante entra annaru. Swami, Tallidandri ante we should be caring them,
కాదురా, తల్లి తండ్రిని ఇంగ్లీష్ లో ఏమంటారు అంటే ఫాదర్ అండ్ మదర్. టుగెదర్ ఏమంటారు అని అడిగారు. స్వామి పేరెంట్స్. స్వామి ఏమన్నావు? పేరెంట్స్. అప్పుడు స్వామి చెప్పారు నవ్వుతూ, బంగారు, పే రెంట్ టిల్ ద లాస్ట్ బ్రెత్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. దట్ ఈస్ ద ట్రూ తల్లి తండ్రి. అమ్మా నాన్నకి చివరి క్షణము దాకా ప్రేమను మర్యాదను ఇవ్వడమే నిజమైన పేరెంట్ రా. అది గుర్తు చేయడం కోసమే గ్రామర్ కూడా ఆ టుగెదర్ గ్రామర్ వచ్చింది. అట్లాగా పేరెంట్ అని, పేరెంట్ టిల్ ద లాస్ట్ బ్రేత్ అని చెప్తారు. అలాగే వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫ్యామిలీ. ఈ రోజు రేపట్లో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంట్రీ? ముసలి తల్లిదండ్రుల్ని లైట్ తీసుకుంటున్నాం. ముసలి తల్లిదండ్రుల్ని కేర్ తీసుకోవట్లేదు. ఐ ఆమ్ హియర్ అట్ అభయ ఆనంద నిలయం, destitute home, and we take care of the people who are dying on the road, abandoned, uncared, unattended by the near and dear, destituted by the people. So over 35 people are here. Everyone will carry the story of pain and strain in their life. ఏ పేపర్ లో ఎన్నో చూస్తాం. నిన్నటికి yesterday also we have seen one fellow, he is a electrical engineer, if I am not wrong, electricity department లో పనిచేస్తూ 65 years తల్లి, lady, mother, she is in old age home. She got affected with corona. Old age home people said, please take her out. So this fellow has admitted her in the hospital. Hospital fellows treated her and called this fellow, take back your mother. This fellow is not responding. And then at the last, what they did, they brought her in ambulance and dropped in her house. Whereas this so-called son kept her outside the house and started treating her like a creature. It came in the paper. Afterwards, police went and rescued her. And when I see this is something very dangerous culture being done in this country. So Swami expects all of us, whoever is a Sai soldier, passed the first paper, should worry, take care of the families. Family means what? Family, family. F stands for father, A stands for and, M stands for mother, L stands for love, Y stands for you. Father and mother, I love you. This is the culture of Sai. This is the way of Sai that he taught us in the life. So మనమందరం కూడా ఫ్యామిలీస్ ని చక్కగా చూసుకోవాలి. And then he talks about spouse. బంగారు, మీరు చాలా మంచి పిల్లలురా, ఎంతో మంచి పిల్లల్ని, మంచి అమ్మాయిలను చూసి పెళ్లి చేసుకోండి, కరెక్టే. బట్ యూ షుడ్ ఆల్సో కేర్ దట్ గర్ల్, బికాస్ అందరినీ వదిలేసి, అన్ని విడిచేసి, అయిన వాళ్ళని వదిలేసి నీ దగ్గరికి వచ్చింది ఎంతో ప్రేమతో, నమ్మకంతో. ఆ అమ్మాయి కళ్ళలో నీళ్లు తెప్పించద్దురా అని చెప్తారు. ఐ రిమెంబర్ దీస్ వర్డ్స్ ఫ్రమ్ స్వామి. బంగారు, టేక్ కేర్ ఆఫ్ స్పౌజ్ ఇన్ అప్రోప్రియేట్ సెన్స్. షీఈస్ బెటర్ హాఫ్ అన్నారు, అందుకే షీఈస్ ఎ బెటర్ హాఫ్ రా, అర్ధాంగి అన్నారు. నీలో అర్ధ భాగం రా. కన్న వాళ్ళని కన్నీళ్లు పెట్టించొద్దు, కట్టుకున్న దాన్ని కళ్ళీళ్లు పెట్టించొద్దు, కనిపెంచిన వాళ్ళని కన్నీళ్లు పెట్టించొద్దు అన్నారు. మూడు జనరేషన్స్, పేరెంట్స్, స్పౌస్ అండ్ ద చిల్డ్రన్. దీస్ three things together we call the family. So family lo values undali. That is the reason for such a Sai organization, Swami's direction was that every household is a unit of Sai Center. Every household is a unit of Sai Center అని చెప్పారు. ఎవ్రీ ఇంట్లో కూడా సుప్రభాతముతో మొదలవుతే ఏకాంత సేవ దాకా స్వామికి మనం ఏమేం భజన మన సంస్థలో చేస్తాం అదంతా కూడా ఇంబైబ్ చేయడానికి, అనుష్ఠానం చేయడానికి స్వామి ఇంటినే ఆర్గనైజేషన్ సెంటర్ గా మార్చినటువంటి అద్భుతమైన ఆలోచన మనకందరికీ తెలుసు. లెట్స్ ఆల్ బి రియల్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ life. So this is the second version, second paper. If you get 10 out of 10, that means you are passed 2 papers. That means you got 20 marks. And then what else? Are sir, we are very happy and our family is wonderful. Our family is well settled. We are all loving each other. We have no issues of whatsoever to tell. So what should we say? What else we have? And Shepte, third paper says, hey, I am there with you. I am also there. You should take care of my paper also. What is that paper? Excellence in profession.
excellence in profession. Really speaking, it is pained during this corona times what professional ethics we have, etiquette we have in the life, in the outside world. నిజంగా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మన సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్ టాకింగ్ అబౌట్ గివింగ్ 100-bedded hospital for corona relief, and they also took care of corona relief activities across Andhra, Telangana and all places, and across the globe Satyasai organizations swimmed into action. So what is this profession is talking about? Doctor, if doctor is Sai devotee, then I don't think he will do useless job. He will definitely lay his life to the people around. I just received one message from my child who is being supported by our organization, and he's a Balvika, she is a Balvika student, now pursued her completed her MBBS, and then now pursuing MS in gynecology in Akola Government Medical College, and which is prone, which is most dangerous area in the country today. More than 5 lakhs or 10 lakh cases being reported, and Akola being so tightly, tight area, 550-bedded hospital she is working. And she says, uncle, if somebody dies in front of my eyes, I'll be crying, uncle. Nobody should die, because Swami has given me such love. I cannot see people crying in front of me, but she is alone, only 2 hands. But with the vibration that she had, she's trying to, put all her life into risk, and also positive. She was tested positive. She was there for 10 days quarantine, then again swimmed into action. Now in COVID duties. If I look at that, this is the real effect of professional etiquette, professional excellence. Whereas we see, taking corona as a clue, corporate hospitals are minting monies, and they are just for next generations, they have minted money for last 6 months. Nobody can question, nobody can do anything, but only thing we can do, let us practice our profession in a most appropriate Sai way. Once in the interview, in personal interaction, Swami asked, Bangaru, pani ela cheyali? How do you do work? Swami, pani baga cheyali Swami. Pani neetiga cheyali Swami. Ante with honesty we should do. Swami did not, like that. Then somebody said, Swami, maakochina jeetaniki memu correct ga pani cheyali Swami. We should work, which the work is equal to what we get as a payment. Immediately Swami responded, hey, adi కూలి పనిరా, కూలి వాళ్ళు చేసేది. ఎంత డబ్బులు వస్తే అంత పని చేసేది కూలి వాళ్ళు. We have servants maid servants at house. We could have agreed to attend some work, and if we ask him to do something else, immediately they say, no, you agreed to give 4,000. I am agreed to do this much. You can't give me more. మీరు ఇచ్చిన డబ్బులకి నేను వర్క్ చేస్తానని చెప్తూ ఉంటారు. అది కూలి వాళ్ళు చేసేదిరా, లేబర్ చేస్తున్నది. మీరు లేబర్ కాదు, సాయి సోల్ డియర్స్. మీరు ఎక్కడ వర్క్ చేసినా, work should be done like a worship. Don't treat work as a labor. Work should be done like a worship. Worship alone will give you wisdom in the life. That is Sai way. This is what Swami says. And Swami also said, Bangaru, రూపాయికి 1 రూపాయి నీకు ఇస్తే 90 పైసలే పని చేస్తున్నారా? రూపాయికి రూపాయి వర్క్ చేస్తే కూలి వాళ్ళు అంటారు. అంత చేసినా సంతోషమే. ఈవెన్ ఇఫ్ యు డూ 1 rupee worth work for 1 rupee, wonderful. But you people are doing 90 paisa work only for 1 rupee. That is robbery. దొంగతనం చేస్తున్నారా మీరు? 10 పైసలు దొంగతనం చేస్తున్నారా? Then Swami said, what I expect my Sai soul dears to do in the profession. నువ్వు 1 రూపాయి తీసుకుంటే you should work 1 rupee 10 paisa. Add value for 1 rupee. Then your work will become worship. Profession will become a wonderful practice. నువ్వు పట్టుకున్నదంతా బంగారం అవుతుంది. నువ్వు వర్క్ చేసిన ప్రతి కంపెనీ ఆ బంగారం అవుతుంది. నువ్వు మాట్లాడిన వాళ్ళంతా బంగారం అవుతారు. Do it. You will see the result అన్నారు. This is what
I experienced in my life also. Nenu as a company secretary, I worked for 1.5 decades, from 2001 to 2015, 1.5 decades, 4 companies. I never did mischief. There are, because I am a company secretary, people used to ask me that, what is the share price of this company? Is there any share price goes up or goes down? You let me know. You also can purchase some, on others name, you purchase some shares when they are low price, and then you, sell it in the open market for profit. I used to say, sorry boss, I don't want to do such bloody things in the life. Swami teaching ni follow చేస్తున్నాను అనుకుంటే, these are all things we should be away from all these malpractices in the profession. Whether it's a chartered accountant or a company secretary or a doctor or a singer or a singer or an actor or an engineer, whoever it is, we are supposed to create a wonderful impact wherever we work. That is why Swami used to give a lot of importance to professionals. I remember how many times Swami called us engineers interview, doctors interview, and then company secretaries interview. All these professionals ni Swami eppudu pilchevallu. We used to take groups. Swami దగ్గర తీసుకెళ్తే స్వామి హ్యాపీగా వాళ్ళందరితో మాట్లాడేవారు. ఎందుకంటే బంగారు, ఇదంతా కూడా వాటర్ ట్యాప్స్ రా, మీరంతా ఈ వాటర్ ట్యాప్స్ ని క్లీన్ చేస్తున్నాను, సో దట్ ఈ వాటర్ ట్యాంక్ లో నుంచి వచ్చేదంతా మీ ద్వారా సమాజానికి అందాలి అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు. This is what is the, impact that a professional can do in the life. So profession లో నార్మల్ గా చూస్తుంటాం 8 hours వర్క్ చేస్తుంటాం మనం. 8 hours లో నిజంగా చెప్పాలంటే 8 hours వర్క్ ఎవరు చేస్తున్నాం చెప్పండి? లంచ్ టైం, స్నాక్స్ టైం, టీ టైం, చిట్ చాటింగ్ టైం ఒక 1 hour తీసేస్తే, మధ్యలో మన పర్సనల్ ఈమెయిల్స్, పర్సనల్ వాట్సాప్, పర్సనల్ ఇన్స్టాగ్రామ్, పర్సనల్ ఫేస్బుక్, పర్సనల్ ఇంటరాక్షన్స్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంకో 1 hour. ఎఫెక్టివ్ గా 6 గంటలు మనం వర్క్ చేస్తున్నాం కదా. ఎప్పుడు మనం ఈ స్వామి యొక్క వాల్యూని ఎప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నట్టు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి. నాట్ దట్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డూయింగ్ ఇట్, మేబీ పీపుల్ మే బి డూయింగ్ మోర్ ఆల్సో, బట్ స్వామి క్వశ్చన్స్, నువ్వు అన్నిటికన్నా ఎక్కువ పని చేస్తున్నావు అంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ యూ అంటారు స్వామి. నువ్వు 8 గంటలకి 8 గంటలే వర్క్ చేయి, కానీ 100 rupees కి యూ క్రియేట్ 120 rupees వాల్యూ. అప్పుడు అద్భుతం చేసినట్టు అని చెప్తారు. This is what is in nutshell is a professional excellence in professionalism. So 3 పేపర్లు మనం చూసాం, 3 titles చూసాం. So one is excellence in individuality, excellence in family, excellence in profession. So 3 పేపర్లలో 3 into 10 30 మార్క్స్ మనకు వస్తాయి. నార్మలీ స్పీకింగ్ ఈ 3 పేపర్స్ లో most of us, 90% of the people will pass. But where we find difficult is getting passed in other 2 papers. So 4th paper is very crucial, very crucial, very critical. That is excellence in society. What is that excellence in society that we are talking about? సమాజానికి మనము హితము చేస్తున్నామా? Having got connected with the Satya Sai mission and life, మనం ఏం చేస్తున్నాం సమాజంకి చేస్తున్న దాంట్లో మనకు సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుందా? వాట్ మహాత్మా గాంధీ సెడ్, ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ సర్వింగ్ సమ్వన్ యూ ఫర్గెట్ యువర్ సెల్ఫ్, దట్ ఈస్ ద ట్రూ సర్వీస్ అని మహాత్మా గాంధీ చెప్తారు. సర్వీస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ విచ్ విల్ బ్లాసమ్ ద ఇన్నర్ బీయింగ్. సేవయే పరమాత్మను చేరడానికి అద్భుతమైనటువంటి సాధన అని స్వామి చెప్తారు. లవ్ ఆల్ సర్వ్ ఆల్ అంటారు, అందరినీ ప్రేమించు, అందరినీ సేవించు అంటారు. బట్ ఆర్ వి రియల్లీ డూయింగ్ దిస్ సర్వీస్ పేపర్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? అండ్ హూ కెన్ గివ్ 10 marks out of 10? Many of the times I used to hear, see, for example, there are 60 people in Alsur Samiti. I can see 61 people are connected. Forget about the physical presence. What is happening? 61 people, only 12 people or 14 people now joined in the program. Now you think about how can we add value in the society? We should give at least 1 hour per day. Swami used to say, Bangaru, మీ పనులు మీరు చేసుకోండి, స్వామికి మాత్రం చెడ్డ పేరు తీసుకురాకండి అని చెప్పేవాడు. We used to take leave or resign from the jobs
to go for birthday services. We used to stay in Puttaparthi for 60 days, 30 days at a time. So nobody used to give leave for us. So out of 60, at least 10 people used to lose their jobs. స్వామి ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినప్పుడు చెప్పేవాళ్ళు, అరే నువ్వు ఎందుకు జాబ్ రిజైన్ చేసావు అని చివాట్లు పెట్టేవాళ్ళు. దెన్ స్వామి యూస్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్, బంగారు మీరు ఇక్కడ పని చేసినా అక్కడ పని చేసినా ఒకటేరా, అంతా నేనే ఉన్నాను. మంచి పని అంటే గాడ్స్ వర్క్ అని చెప్పుకోండి. ఇఫ్ యు డూ గాడ్స్ వర్క్, ఇట్ ఈస్ మై వర్క్, ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూ అని చెప్పేవారు. అయితే whenever you get free time, whenever you have a spare time, think of society. కారణము వితౌట్ సొసైటీ వీఆర్ నోవేర్. సో సొసైటీకి మనం చాలా రుణపడి ఉన్నాం బంగారు. రోజుకి గంట, వారానికి ఒక్క రోజు అయినా మీరు సమయాన్ని సమాజానికి ఇవ్వండి అని చెప్తారు. మీరు 10 రూపీస్ సంపాదిస్తే 10% అంటే 1 రూపీ గివ్ దట్ రిసోర్స్ టు స్వామి ఆర్గనైజేషన్, స్వామి యాక్టివిటీస్ అని చెప్తారు. సో దిస్ ఈజ్ హౌ వీ షుడ్ వరీ అబౌట్ సొసైటీ. నిజంగా లాస్ట్ 8 months కరోనా టైమ్స్ లో అక్రాస్ ద కంట్రీ మనం చూస్తే ఒక మినిమం 15 to 20 ప్లేసెస్ లో మెగా కిచెన్స్ సెటప్ చేశారు. అగెనెస్ట్ లైఫ్ రిస్క్ మన సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ సోల్ డియర్స్ అందరూ కూడా, సేవాదారులందరూ కూడా ఎంతో అద్భుతమైన ప్రేరణ ఆ యొక్క ప్రాక్టీస్ చూపించారు. మనకి ఇళ్లలో నుంచి వచ్చేసి ఆ ఫంక్షన్ హాల్స్ లోనే, కిచెన్స్ లోనే పడుకొని, కిచెన్స్ లోనే కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చూసుకుంటూ ఎంతో మందికి సేవ చేసి కొన్ని లక్షల మందికి సర్వీస్ చేశారు. అంటే ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ we getting the dictum from All India President, please don't go out, don't expose yourself in the corona, but still our passion in the stomach, compassion in the heart, innovation in the brain, taking technology in hands, leveraging technology, leveraging all best resources, we tried our best to do our wonderful work. And today being a wonderful day again, that Swami just opened doors to all the public, having his darshan. అది చాలా అద్భుతమైన రోజు ఇది, 27th September. అయితే ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి పేపర్ లో సమాజానికి మనం ఎంత హితం చేస్తాము అన్న దాని మీద మనం ఆలోచించాలి. ఈ యొక్క రోజు అని చెప్తారు. ఇస్లాం మతంలో రంజాన్ మాసంలో వాళ్ళు ఒక 10% ఆఫ్ దేర్ రిసోర్స్ ని, వాళ్ళ సంపాదనని సమాజానికి అందించాలి అని. అలాగే క్రిస్టియన్ మిషనరీలో కూడా చెప్తారు, క్రిస్టియానిటీలో కూడా సమాజానికి అందించమని చెప్తారు. హిందువులు కూడా చెప్తారు, దానము ధర్మము చెయ్యండి, ధర్మో రక్షిత అని చెప్తారు. కానీ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ లో సేవ అంటే ఇట్స్ వండర్ఫుల్ థింగ్. నోబడీ కెన్ కంపీట్ విత్ అస్. కారణం 4th పేపర్ లో మనం నిష్ణాతులై ఉన్నాము. ఏమంటే ఒక్కసారి స్వామి చెప్పారు, ఏమిరా చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి, కానీ చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ కేవలం షో సర్వీస్ చేస్తాయిరా. ఒక చీమంత పని చేసి నా తలంత అక్షరాలతో పేపర్లో వేసుకుంటారు, అది షో సర్వీసు అని చెప్పారు. బట్ దేర్ ఆర్ ఆర్గనైజేషన్స్ నిదానంగా చేస్తారా, వాళ్ళు స్లో సర్వీసు అంటారు. కానీ నిజాయితీగా, హానెస్ట్ గా స్వామి చెప్పిన బాటలో నడిచి సేవలు చేసి ఆర్గనైజేషన్ చాలా తక్కువరా. ఒకటే ఒక ఆర్గనైజేషన్ రియల్ టైం సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్నది, సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ అన్నారు. చూడండి ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ప్రేమ మనం అంటే స్వామికి. ఇంకోటి గమనించారా, I don't think any of the public trusts or any organizations in the world will have a term called Seva in its title. Satyasai Seva Organization. Seva is the part and parcel of life of our Sai soul dears అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So 4th paper Seva. ఈ రోజు నుంచి we should resolve, okay, being a Swami devotee, what is that I can do for society? No bhajan, nagar sankirtan, Narayan seva, satsang, all these things are not society. It is only for us, our improvement, our benefit, our transformation. What is it for the people? Okay, ఒక రోజు నారాయణ సేవ ఏంటి, ఒక 2-3 భోజనం పెట్టేది సేవ అనుకుంటాం, కాదు. Please remember, people like Alsuru Satyasai Seva organization need to think what best we can do. We must be, ranked as a best organization in the Karnataka state, and Nimish Pandya ji should talk about Alsur Satyasai organization. People may be less, but hearts are very large for us. Vishala Hrudayalu ఉన్నటువంటి సత్యసాయి సంస్థ సెంటర్ ఆఫ్ ద సిటీలో ఉన్నాం మనం అందరం కూడా. అల్సూర్ అంటే
సో ఇదంతా కూడా ఆలోచించి మనం ఏ విధంగా ఒక్కొక్కరు ఈచ్ వన్ కెన్ క్యాచ్ వన్, ఈచ్ వన్ కెన్ టీచ్ వన్, ఈచ్ వన్ కెన్ సర్వ్ వన్ అనేటువంటి ఆలోచన దృక్పథముతో ఈ 4వ పేపర్లో పరిపూర్ణమైన మార్కులు తీసుకురావాలి, 10 out of 10. సో సేయింగ్ 4th పేపర్ ఈజ్ ఓవర్. What is the 5th paper? Hello, sorry. Sir, You're audible now. we are able to hear. Many of the places I used to ask what may be the 5th title. Can anybody say? Now that we are excellent fellows, excellent family, excellent profession, excellent society, what else we want in order to become a real time Paripurna Vyakti? People can unmute and say. Excellent soul. No, that's what excellence are, 4 papers. What for 5th paper? Excellent devotee. Wonderful. Who is this? Geeta? Yes. VP? Geeta. Sairam. Geeta. Sairam. Yeah. So much. Sairam. Sairam. You said it wonderfully. It is not devotee. You can clear to that. Still more answers I need. She came nearer to the answer, not the right answer. Excellent human being. That is first one. First paper is excellent human being. Excellent character. Character is first paper. Without character, how do you become an excellent individual? Selflessness. That is 4th paper, society. Excellent person showing love to God, true to God. Yes, you should also write that. You also can nearer to the answer, but not the right answer. Okay, so this is how we Excellent human being. Huh? Excellent Yeah. human being. That is first paper. That is 4th paper, Seva. Okay, Sairam. Total surrender, sir. Total surrender. Total surrender. You also came nearer to the answer, but not the right answer. The 5th paper is Giving due to whatever we are doing. 5th paper is excellent in spirituality. ఆధ్యాత్మికతలో మనల్ని మనం ముంచి వేసుకోవడమే 5th పేపర్. వాట్ ఈస్ ద రియల్ స్పిరిచువాలిటీ? వీఆర్ ఆల్ డూయింగ్ రిచువల్స్. వెరీ యాంత్రికంగా రిచువల్స్ చేస్తున్నాం, క్రతువులు చేస్తున్నాం, హోమాలు చేస్తున్నాం, పూజలు చేస్తున్నాం, భజనలు చేస్తున్నాం, అర్థలు చేస్తున్నాం, ఆరతలు ఇస్తున్నాం, అన్ని చేస్తున్నాం, రిచువల్స్ చేస్తున్నాం. బట్ వేర్ ఇస్ ద స్పిరిట్? It was there, we could have remembered spirituality. Swami వాయిస్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్. వాయిస్ సరిగా వినపడడం లేదు, కొంచెం క్లారిటీ. మీ దగ్గర నుంచి వాయిస్ ఇంతవరకు బాగానే వచ్చింది, ఇప్పుడు వాయిస్ కొంచెం ఇదిగా నాయిస్ గా వస్తా ఉంది. ఇప్పుడు ఇంకోసారి ట్రై. ఓకే, Hello. కంటిన్యూ. Maybe network problem. Yeah. How is it okay? Yes, sir. Now continue that. Okay. So Swami tell us, Bangaru, don't do rituals. Add spirit to every ritual. Then it becomes a spiritual. And such as soul tears need to work in this direction. Let us be excellent in spirituality. Urike vacha vedantam kaadu. By word, thought and deed, we must be wonderful human beings and spiritual గా ఉండాలి. స్వామి నవ్వుతూ చెప్పేవాళ్ళు, కొందరు మీ ఇంట్లో బర్రె పాలిస్తే సాయిబాబా అంటారు, బర్రె పాలకపోతే రాయిబాబా అంటారు, అందరూ చెప్తుంటారు.
If your goat gives you milk, you say Sai Baba. If your goat don't give milk, you say Rai Baba. This is what people used to tell me. That's not the spirituality. Spirituality means mundadugu 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 veddam. కష్టాలే వచ్చిన కన్నీరే వచ్చిన ఉప్పెనలు వచ్చిన ఊపిరి పోయిన ముందడుగు 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 వేద్దాము స్వామి దివ్య పదములో మనల్ని మనకు మనం ముందుకు నడుద్దాము అనేటువంటి ఆలోచన మనం తీసుకోవాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ సింపుల్ థింగ్. బీయింగ్ స్పిరిచువల్ ఇస్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్. మాయ మనల్ని కమ్మేస్తుంటుంది. ఏమయ్యా భజన కాలేదు అంటే అయ్యో సార్ మా ఇంట్లో పాత్ర బతికే సార్ అని చెప్తుంటారు. You miss that bhajan and that service activity. In fact, I'll be very annoyed to listen such experience from science. కారణం ఏంటంటే మీ ఇంట్లో బర్త్డే ఉంటే మీకు మొదట గుర్తురావాల్సింది సత్యసాయి బాబా. Sir, మన completely your voice is breaking. సత్యసాయి బాబా. We must be in that spiritual moment in the life. అది కాకుంటే మనంతా వాచ వేదాంతం అవుతుంది. Fifth paper should talk about spirituality. If you are a Hindu, you must be like a wonderful Hindu. If you are a Christian, you should be ideal Christian. If you are a Muslim, you should be ideal Muslim. Swami used to tell what is meant by spirituality. Natural psychology. This is what I understood after observing the Swami's teachings and books, discourses. Spirituality manakunte don't have to worry about so many things. But if you are a Hindu, think of this acronym, then you will understand what is spirituality. H stands for history. Sai soul dear should create history in his chosen field. That with the Swami's blessings and direction, one has to write his story for the history. His story, not the Satyasai story. Our story must become his story in the history. This is the H stands for history. I stands for individuality. We must be spiritually oriented individuals in life. నిజంగా చెప్పాలంటే మనం స్పిరిచువల్ గా ఎంత ఉన్నామో మనకి మనం మిర్రర్లో చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. You don't have to do anyone else. You have to keep your back. So H stands for history. Anna? H stands for individuality. అన్న బాలచంద్ర అన్న వాయిస్ కంప్లీట్ గా బ్రేక్ అవుతుంది. మీరు కొంచెం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తే మన స్పీకర్ కి నేను మళ్ళీ కనెక్ట్ చేయనా? దట్ ఈస్ బెటర్. Disconnect and then rejoin the call. You can rejoin the call now. Hello, is this okay? Yeah, now it is okay now. So where did I stop? Spirituality. Individuality. Yeah. Individuality. I stands for individuality. N stands for nationality. ఎవరు నిజమైన స్పిరిచువల్ ఫెలో అంటే హూ ఎవర్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నేషనల్ ఫర్ ఎవర్, నేషనల్ పేట్రియాటిజం, దే ఆర్ ద రియల్ స్పిరిచువల్. మీరు ఇఫ్ యు లుక్ బ్యాక్ ఆల్ ద స్వతంత్ర సంగ్రామ యోధులందరూ కూడా వాళ్ళు ఎవరైనా పర్వాలేదు, దే ఆర్ ఆల్ ఫస్ట్ స్పిరిచువల్. దట్ ఈస్ వై దే బికేమ్ అకంప్లిష్డ్. దే ఆర్ ఆల్ అటాచ్డ్ టు గాడ్ అండ్ గాడ్లీ థింగ్స్. whoever they are, whatever they are, whatever religion they belong to, but they are all connected to spirituality so wonderfully. So, and then nationality became, an accomplished task for these people. So, Swamini nammina వాళ్ళు ఎవరైనా సరే నిజంగా వాళ్ళు స్పిరిచువల్ అనుకుంటే, నిజమైన హిందూ అనుకుంటే, they should start loving the country. దేశమాత, దేహమాత, దైవమాత, వేదమాత, గంగామాత, గోమాత, all these things, you can list out so many things in this direction. So nationality, HI end. D stands for devotion. In spirituality, excellence in spirituality లో అచంచలమైన భక్తి విశ్వాసం ఉండాలి. అక్కడ ఏముందిలే, స్వామి ఉన్నాడు, స్వామి సమాధి ఉంది, ఇంకేం లేదు అని చాలా మంది అనుకుంటుంటారు. నిజంగా చెప్పాలంటే వీఆర్ ఇన్ మాయా. స్వామి సమాధిలో లేడు, మనము చెప్పే సమాధానంలో స్వామి ఉన్నాడు. స్వామి ఆ 4 అడుగుల ఫోటోలో లేడు, 6 అడుగుల విగ్రహంలో లేడు.
మన ఇంట్లో పూలదండ వేసి పూజిస్తున్నటువంటి చిత్రంలో లేడు, కానీ మన హృదయంలో ఉన్నాడు అనుకునేది నిజమైన డివోషన్. Let us show such devotion to Swami. Let us imbibe such qualities of spirituality in our life. భక్తి భావనతో, భక్తి భావం అంటే కేవలం రోజులో స్నానం చేసిన తర్వాత ఒక దండం పెట్టుకునేది భక్తి భావన కాదు. ఏం చేస్తున్నా స్వామి చూస్తున్నాడు, ఏం మాట్లాడినా స్వామి వింటున్నాడు, ఏమి తింటున్నా స్వామి ఇక్కడ ఉన్నాడు, నాతో పాటు వన్ ఆఫ్ ద చైర్ లో కూర్చున్నాడు స్వామి అని అనుకోవడం నిజమైన స్పిరిచువాలిటీ, నిజమైన డివోషన్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ మన హనుమంతుడు చేసి చూపించాడు. రాముడు లేని ప్రదేశం లేదన్నాడు, రాముడు విననిది లేదన్నాడు. ఇవన్నీ చూస్తే రియల్ స్పిరిచువాలిటీ లైస్ ఇన్ ట్రూ డివోషన్. దెన్ HIND, యూ స్టాండ్స్ ఫర్ యూనిటీ. నిజంగా చెప్పాలంటే కర్ణాటక అయితేనేమి, మన స్వామి ఆర్గనైజేషన్ అయితేనేమి, చాలా సార్లు hundreds of times I remember in the 40 years Swami used to tell us and give so much of weightage for unity. మన స్పిరిచువల్ గా లేకుంటే యూనిటీ ఉండదురా. ఒకరిలో ఒకరు దేవుణ్ణి చూసుకోండి. మీరు ఎప్పుడైనా కొట్లాడితే అయ్యో నేను స్వామితో కొట్లాడానే అనుకోండి, అప్పుడు కొట్లాట సమసిపోతుంది. ఎవరినైనా ఎక్కువగా కోపం చేసుకోవాలంటే అయ్యో నేను స్వామిని కోపం చేసుకుంటున్నానా అనుకోండి, తప్పకుండా తక్కువ అయిపోతుంది బంగారు. యూనిటీ ఈజ్ డివినిటీ అన్నారు స్వామి. వి ఆల్ మస్ట్ బి యునైటెడ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ స్వామి. సో ఇది హిందూ అనేది అంటారు స్పిరిచువాలిటీ. ఇఫ్ యు అండర్స్టాండ్ దిస్ అక్రోనియం యూ విల్ బికమ్ బెటర్ హిందూ. దెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏ ఇస్లాం ఫెలో, ఇస్లాం రిలీజియన్ సంబంధించిన వాళ్ళు అయితే స్వామి యూస్ టు టెల్ us వాట్ ఈజ్ ఇస్లాం అంటే స్పిరిచువల్ మీనింగ్ ఐ సలాం. ఐస్లాం, ఇస్లాం అంటే ఏంటి? ఎస్ స్టాండ్స్ ఫర్ షల్, ఎల్ స్టాండ్స్ ఫర్ లవ్, ఏ స్టాండ్స్ ఫర్ ఆల్, M stands for mankind. I shall love all mankind is the true spirituality for Islam. అది నిజంగా ఎంతమంది అర్థం చేసుకున్నారు చెప్పండి. బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ స్వామి హూ టాట్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇన్ స్పిరిచువాలిటీ. ఎవరిని తక్కువ చేయొద్దు, అట్లాని నీ మతాన్ని నువ్వు తక్కువ చేసుకోవద్దు. అది నిన్ను నీవు ఉద్ధరించుకోవడానికి నీ మతం ఒక సాధన అన్నారు. సో ఇస్లాంలో ఉన్న వాడికి అర్థం కావాల్సింది అది. స్వామి వే ఆఫ్ లివింగ్ ఏంటంటే I shall love all mankind is Islam. Then if you are a Christian, what is meant by Christianity? It tells about the symbol cross. స్వామి ఒకసారి చెప్పారు, ఒక క్రిస్మస్ డిస్కోర్స్ లో చెప్పారు, బంగారు వాట్ ఈస్ ఈ క్రాస్ ఏంటో తెలుసా అన్న. ఇదేమిటి అంటే ఐనెస్ ని ఖండించండి. ఐనెస్ ని ఖండిస్తే వచ్చేది ఈ యొక్క క్రాస్ బంగారు. ఎవరైతే అహంకార మమకారాలని ఖండిస్తారో they will become most spiritual, most connected to God అన్నారు స్వామి. This is what exactly we need to imbibe in our life too. సో నిజంగా చెప్పాలంటే ఏది రెండు అద్భుతమైన విషయాలు స్వామి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటారు. ఒకటి అహంకారము, రెండు మమకారము. ఈ అహంకార మమకారాలను తగ్గించుకోవాలని. అహంకారం తగ్గించుకోవాలంటే చాలా కష్టము. ఇక నేను గుండు చేయించుకోవచ్చు కానీ, మీసాలు తీసేయచ్చు కానీ అహంకారాన్ని తీసేయగలనా లోపల నుంచి? ఎవడన్నా నన్ను కొడితే నేను కొట్టకుండా వాడిని సముదాయించగలనా? కోపం చేసుకోకుండా ఉండగలనా? గర్వంగా మాట్లాడకుండా ఉండగలనా? ఛాతీ 56 ఇంచెస్ చేయకుండా ఉండగలనా? ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే చాలా చాలా డిఫికల్ట్ థింగ్. ఈగో అని ఎవడైనా వస్తే యూ గో అంటాను అన్నారు స్వామి ఒకసారి. అరే బంగారు, నా దగ్గరికి ఎవరైనా ఈగో అని వస్తే యూ గో అని చెప్తాను అంటారు. సో ఈగో వద్దు, అహంకారాన్ని దూరం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అంటే స్వామి యూస్ టు టెల్ బంగారు, ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు స్వామి. పర్సనల్ గా ఇవన్నీ చెప్తున్నది, మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ టోల్డ్ బై స్వామి. బంగారు నీకు అహంకారం వచ్చిందనుకో ఏం చెప్తావు? ఇది చూడు, ఈ రూము ఎంత చిన్నది? స్వామి చాలా చిన్నది స్వామి. ఓహో ఇప్పుడు చూడు, ఈ ప్రపంచం, ఈ గ్లోబ్ ఎంత పెద్దది అంటే చాలా పెద్దది స్వామి. ఇట్లా చూపిస్తారు, ఇట్లా చాలా పెద్దది. అంత గ్లోబ్ లో ఇండియా ఎంత అంటే ఇంత స్వామి అన్నారు. ఇంత ఇండియాలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంత అంటే ఇంత స్వామి అన్నాం. అంత చిన్న ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనంతపురం జిల్లా ఎంత అంటే ఇంత స్వామి అని చెప్పాం. అంత అనంతపురం జిల్లాలో ప్రశాంతి నిలయం ఎంత అంటే ఇంత స్వామి. అంత ప్రశాంతి నిలయంలో సత్యసాయి ఇంటర్వ్యూ రూమ్ ఎంత అంటే ఇంకా ఇంత స్వామి. అందులో నువ్వెంత, నీలో అహంకారం ఎంత చెప్పుకోరానా? అప్పుడు గుర్తొస్తుందిరా నువ్వు ఏంటి అనేది. యువర్ యూజ్లెస్ ఫెలో ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ క్రియేషన్. వై డు యు వాంట్ టు హ్యావ్ అహంకార?
అని చెప్తారు స్వామి. ఇఫ్ యూ స్టార్ట్ థింకింగ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఐ డోంట్ థింక్. చాలా చోట్ల ఫేస్ చేస్తున్నది ఒకరికొకరికి ఈగోలు, ఇదంతా కూడా మనం చేస్తున్నాం. ప్రేమగా, అన్యోన్యంగా, వాత్సల్యంగా, ఆ భక్తి భావనతో మనం అందరం ఒకటిగా అవుతే, దట్ ఈస్ వేర్ స్వామి అపియర్స్, వేర్ స్వామి మేనిఫెస్ట్. ఫోటోలో నుంచి విభూతి మేనిఫెస్టేషన్ అవుతే నేను గొప్పగా అనుకోవట్లే. ఏ ఆర్గనైజేషన్ లో, ఏ సెంటర్ లో అయితే అహంకారం మానేసి, మమకారాలు తీసేసి, ఆ పరస్పర విరుద్ధ భావాలు పోగొట్టుకుని యూనిటీ ఈస్ పవర్ అనే దాంట్లో మనం చేతులు కలుపుతామో, ఆ చేతుల్లో నుంచి భగవంతుడు ఆవిర్భవిస్తాడు, సత్యసాయి ప్రభవిస్తాడు అని తెలుసుకోవాలి. సో అగైన్ అహంకారం చాలా కష్టమే, కానీ ఇట్ కెన్ బి కట్ ఇట్ ఆఫ్ అని స్వామి చెప్తారు. ఇక మమకారం ఎట్టా? మమకారం అంటే అయ్యో మా ఇల్లు, నా డబ్బులు సంపాదించాలి, నా పిల్లలను చూసుకోవాలి, నా బర్త్డే పార్టీ, ఇటు మమకారం. నేను ఏదైనా కొంటే ఫస్ట్ మా పిల్లలకి ఇవ్వాలి. సత్సాయి బాబా ప్రసాదం ఇస్తే వెంటనే ఖర్చీఫ్లో కట్టుకు పక్కనోడికి వచ్చిందా రాదా అనేది అవసరం లేదు. వాడు మొత్తం అంటే మమకారం, మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇవ్వాలని. కాఫీ నవ్వుతారు, బంగారు మమకారం మాత్రం తగ్గించడం కష్టమేరా, మమకారం తగ్గించడం కష్టం కాబట్టి వాట్ ఐ టెల్ యూ బంగారు, మమకారాన్ని ఎంత వీలవుతే అంత పెంచుకోండిరా అని చెప్పారు. మమకారం పెంచుకోవడం ఏంటి స్వామి అంటే, బంగారు నా తల్లిదండ్రులు నుంచి పెద్దవాళ్ళందరూ నా తల్లిదండ్రులే అనుకోరా, అది మమకారం పెంచుకున్నట్టు. నా పిల్లలు అనే దగ్గర నుంచి ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా పిల్లలే అనుకో, నా కుటుంబము ప్రపంచంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ నా కుటుంబమే అనుకో అని స్వామి చెప్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మన యొక్క అద్భుతమైన ఆ హృదయము విశాలమయమైపోయి, ఆ విశాల విశ్వములో అందరూ బాగుండాలి, అందులో నేనుండాలి అనే ఆలోచన దృక్పథం కలుపుతుంది. మమకారము కాస్త, అంత హెచ్చు స్థాయిలో ఉన్న మమకారము కాస్త తపస్సుగా మారిపోతుంది. ఆ తపస్సులో సత్యసాయి నీ ముందు ఆవిష్కరిస్తాడు రా, అది నిజమైనటువంటి స్పిరిచువాలిటీ అని చెప్తారు. సో ఈ సత్యసాయి ఆర్గనైజేషన్ లో ప్రస్ఫుటం ఉంచాలి. ఇది మన కోసం, మన ఇంటి కోసం, మన ఒంటి కోసం, మన పిల్లల కోసం చేసేది కాదు. ఇది మనందరి యొక్క సమాజము కోసం చేసేది. సమాజమే దేవాలయము అని చెప్తారు స్వామి. సో స్వామి యొక్క ఈ టీచింగ్స్ అన్ని కూడా మనల్ని పరిపూర్ణ వ్యక్తులుగా తీర్చిదిద్దే ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఆధారము అని చెప్పుకోవాలి. సత్యసాయి సేవా ఆర్గనైజేషన్స్ ఉండడము అంటే ఒక చాలా ఉన్నతమైనటువంటి విషయము. ఐ థింక్ సారీ ఆవిడ ప్రశాంత్ నిలయంలో దర్శన్ టైంలో అక్కడ ఆవిడ కూర్చొని ఉంటారు. ఆవిడ పేరు మిసెస్ రతన్ లాల్ గారు మహారాష్ట్ర కాంగ్రెస్ చీఫ్ విప్ గా ఉండేవారు. చాలా కాలం క్రితం జరిగిన విశేషం. కొడైకెనాల్లో స్వామి చేస్తున్న మిరాకిల్స్ అన్ని చూసి రతన్ లాల్ గారు స్వామి అంటే హిందీలో మాట్లాడారు. స్వామి, హౌ మచ్ ఈస్ ద ఫార్చ్యూన్ ఫర్ మీ, పాస్ట్ ఫార్చ్యూన్, నా పూర్వజన్మ సుకృతం స్వామి, ఇవన్నీ చూస్తున్నాము, మీ యొక్క సాన్నిధ్యంలో ఉన్నాము అంటే స్వామి వెంటనే ఆయన వైపు తిరిగి, ఏ రతన్ లాల్, ఇది ఒక జన్మ ఇది కాదయ్యా, ఒక జన్మ సుకృతం కాదు, కొన్ని వేల జన్మల సుకృతం వల్ల మీరు సత్యసాయి భక్తులుగా పుట్టారాయా అని. రతన్ లాల్కే 1000 జన్మల పుణ్యఫలము అంటే, నీలాంటి, నాలాంటి, మనలాంటి సామాన్య భక్తులు ఎన్ని లక్షల జన్మలు పుట్టి జరిగి ఉంటే, ఫలం ఉంటే, వరం ఉంటే, పుణ్యం ఉంటే ఈ సత్యసాయి సేవా సంస్థలో మనం ప్రభవిస్తాం, జన్మిస్తాం. ఆలోచించండి. దిస్ ఈస్ ద రియల్ టర్మ్ దట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ టుడే. హ్యావింగ్ రియలైజ్ ద ఫ్యాక్ట్, మనం నడుస్తున్న ప్రశాంతలం అవ్వాలి. నడయాడు దేవుడు సత్యసాయి బాబా కాదు, నడుస్తున్న నువ్వు సత్యసాయి బాబా అవ్వాలి, జీవిస్తున్న నువ్వు సత్యసాయి బాబా అవ్వాలి. వేరీ సత్యసాయి బాబా అంటే ప్రశాంత్ నిలయం అని చెప్పామంటే మనం పప్పులో కాలేసినట్టే. We lost our all 5 papers. Where is Satyasai Baba ante Satyasai Baba is in my body, brain, body, soul, heart, spirit, soul అని చెప్పగలిగితే నిజంగా మనం రియల్ టైం పర్ఫెక్షనిస్ట్, పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వం మనది అని చెప్పుకోవచ్చు. ఎక్కడ సత్యసాయి బాబా అంటే, నేను చేసే పనిలో సత్యసాయి బాబా ఉన్నాడు, నేను మాట్లాడే మాటలో సత్యసాయి బాబా ఉన్నాడు, నేను జీవించే జీవితంలో సత్యసాయి బాబా ఉన్నాడు, మా ఇంట వెంట కంట జంట సత్యసాయి బాబా ఉన్నాడు, తోడుగా నీడగా సత్యసాయి బాబా ఉన్నాడు. దిస్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ వీ నీడ్ టు టెల్ టు ద వరల్డ్ అరౌండ్.
Let the world realize the fact Satya Sai Baba is no more in Samadhi. Satya Sai Baba is in every heart of Satya Sai Seva Organization members అని చెప్పుకోగలగాలి. That is the real పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వము. అప్పటిదాకా మనం శ్రమించాలి, ప్రేమించాలి. ఒకసారి స్వామి ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో విభూతి ప్యాకెట్స్ ఇవ్వడానికి బయలుదేరారు. స్వామి స్వయంగా ఇస్తారు. 40 మంది ఉంటే 40 మందికి స్వామి ఇస్తారు. బయట అయితే బయట కూడా మీరు చూసింటారు, బాస్కెట్ లో పట్టుకొని వస్తే స్వామి ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో మధ్యలో ఇక అయిపోయింది అన్న సమయంలో స్వామి హిమ్సెల్ఫ్ విల్ స్టాండప్ అండ్ రైజ్ ఫ్రమ్ ద హెడ్ చైర్, ఇన్నర్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఆ బాస్కెట్ తీసుకొని స్వామే వస్తారు. ఒక్కొక్కటి దగ్గరికి వెళ్ళి స్వామి ప్రసాదం ఇస్తారు. ప్రసాదం ఇస్తుంటే స్వామి యొక్క ఇదంతా గౌన్ అంతా కూడా స్వెట్టింగ్ అయింది. ఆ 40-45 పీపుల్ ఉన్న చిన్న ఇంటర్వ్యూ రూమ్ లో చెమట్లు గాడుతున్నాయి. మాలో ఒక బ్రదరు, స్వామి క్షమించండి స్వామి, మీకు శ్రమ పెట్టాం స్వామి అంటే, బంగారు అంతా బాగుంది కానీ శ్రమ అన్నావే అది నాకు నచ్చలేదురా, ఇది శ్రమ కాదురా, ప్రేమరా, నా ప్రేమ, ఆ ప్రేమతోనే ఇంత పని జరుగుతోంది బంగారు, మీరు కూడా ప్రేమతో ఉండండిరా, అప్పుడు అంత ప్రేమమయమైపోతుంది, అంత సాయిమయమైపోతుంది అని చెప్తారు స్వామి. Today let me fold my hands to all of you. Let us resolve that we should all be wonderful human beings, wonderful పరిపూర్ణ వ్యక్తిత్వాలుగా మనం తయారయ్యి స్వామి యొక్క మిషన్ లో ఆ యొక్క అద్భుతమైన సార్థకతను మనం తీసుకోవాలి అని కోరుకున్నాము. సో I take this opportunity to fold my hands and submit before you all. శరణాగతి స్వామి మీద అర్పిస్తున్నాను.